We have Brother Ramesh who has come from all the way from UK to attend Jabez's marriage. He will bring the God's word. He is elder in the UK assembly. We are joyful to have him in this morning. He will bring the God's word. మన మధ్యలో బ్రదర్ రమేష్ గారు యూకే నుండి వచ్చినారు. జాబీస్ అటెండ్ చేసే చర్చిలో బ్రదర్ ఎల్డర్గా ఉన్నారు. ఆయన యేసుక్రీస్తు నామందు ఆహ్వానిస్తున్నాం. Praise the Lord. Praise the Lord. Before we take part in Lord's table, கர்த்தருடைய பந்திலே பங்கு பெறுவதற்கு முன்பாக shall we read from the scriptures? தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து John's Gospel, chapter 13, யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் verses 12 to 15. யோவான் 13:12 15 வரைக்கும் வாசிப்போம். Shall we all read all together, please? எல்லாரும் இணைந்து இந்த வசனங்களை வாசிப்போம். John's Gospel, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் chapter 13, 13ஆம் அதிகாரம் reading from verse 12 to 15. 12 15. It's a very important portion. Please read carefully. இந்த வார்த்தை மிக முக்கியமானது. కరుతాయి நாம் వాసిపోం. వారి పాదములు కడిగి తన వస్త్రం వేసుకున్న తర్వాత తమ వస్త్రங்களை தரித்து మీకు చేసిన పని మీకు తెలుసునదా? బోధకుడని ప్రభువును పిలుచున్నారు. ఆండవర్ என்று சொல்லுகிறது. நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே. కాబట్టి ప్రభువును బోధకుడని నేను పాదం కడిగినట్లుగా நானே உங்கள் கால்களை கழுவினதுண்டாலும் நீங்களும் ஒருவருடைய கால்களை ஒருவர் கழுவுவீர்கள். நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். Shall we look unto the Lord for his help and guidance? தேவனுடைய வழி நடத்துதலுக்காக நோக்கி பார்ப்போம். ప్రేంగల్ తండ్రి, నమ్మకమైన ప్రభువా, మరొక మారు మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకుని వచ్చి మీ యొక్క ప్రేమ ఎంత అమూల్యమైనదో, ఎంత ప్రశస్తమైనదో మా పట్ల మరొక మారు బయలుపరుస్తూ వచ్చారు. ద్రాక్షారసము కన్నా మధురమైన మీ ప్రేమను ప్రభావ మేము ఏం వర్ణించగలం? అల్పులం ప్రభువా, మీ ప్రేమను మేము ఎన్నటికీ గ్రహించలేం. ప్రభువా, మా పట్ల మీరు కలిగి ఉన్న గొప్ప ప్రణాళిక మీ ప్రేమే అని మరొక మారు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు. ఇంత ప్రేమను బట్టి ప్రభావ మీకు వందనాలు. చదివిన లేఖన వాక్యం దీవించండి ప్రభా. మీరే ప్రభా పరలోక వాక్యలు తెరిచి మమ్మల్ని ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా మీ వాక్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి. అల్పుడను ప్రభా, అయోగ్యుడను నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా మీకు ఆత్మ అభిషేకం అనుగ్రహించి కృప చూపించి పరలోకపు మాటలు అనుగ్రహించండి. ఈ సమయం అంతా మాకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంచమని, కృప చూపించమని యేసు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. I bring greetings from the UK Bethel Prayer House. யூகேல இருக்கக்கூடிய பெத்தேல் ஆராதனை வீட்டிலிருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை கொண்டு வருகிறேன். It's a great privilege to stand before you, even though I'm not worthy to stand before you. உங்கள் மத்தியிலே நான் நிற்பதற்கு தேவனுக்கு நன்றியுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். நான் அருகதையற்றவன் என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன். The scripture portion we read from John's Gospel, chapter 13, verse 15. మన చదివిన లేఖన వాక్యముల్లో நாம் படித்த தேவனுடைய வார்த்தையிலே John's Gospel, chapter 13, verse 15 is one of the significant words which we read. ஆகவே யோவான் 13:15 ஒரு முக்கியமான கருப்பொருளை கொண்ட ஒரு வாக்கியத்தை வாசித்தோம். నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలాగు చేసితిని. நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். Once again the Lord Jesus was demonstrating his love towards his disciple, showing his love washing the disciples feet. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதத்திலே சீடர்களுடைய கால்களை கழுவி அங்கே பார்க்கிறோம். ఆయన ప్రేమను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చాం. அவருடைய அன்பை குறித்து நாம் தியானித்து வந்தோம். తిరిగి ఆయన ప్రేమను మనం అనుభవించిన వారమై ఆయన ప్రేమలో కొనసాగాలి అంటే మన జీవితాల్లో ఆయన ప్రేమను మనము ఏ విధంగా వెల్లడిపరుస్తూ రావాలి. ஆகவே அந்த அன்பை அனுபவித்தவர்களாகிய நாம், அந்த அன்பை பெற்றுக்கொண்டவர்களாகிய நாம் அந்த அன்பை எப்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும்,
எப்படியெல்லாம் நம் வாழ்க்கையின் மூலமாக காட்ட வேண்டும் என்பதை நாம் முக்கியமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If you see verse 15 in English, he said that I have given you an example ஆகவே உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன். that you should do. ஆகவே நீங்களும் அதை செய்ய வேண்டும். This is not an exemption, but that must you need to do. ஆகவே நான் செய்தது போல நீங்களும் செய்ய வேண்டும். We are all experienced Christ love from beginning of the creation. ஆகவே தேவனுடைய அன்பு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாக அந்த அன்பை நாம் பார்த்தோம். But the experience not only inward, outward experience, always what the Lord is expecting to do in your life, in my life, we should continually do without asking him. ஆகவே அவர் கேட்கக்கூடாது. அவர் அன்பை பெற்று அனுபவித்திருக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அந்த அன்பை பிரதிபலிக்க வேண்டும். I have given you example. ஒரு உதாரணம் கூறுகிறேன். నేను మీకు మాదిరిగా ఉంచాను. ஆகவே இது மாதிரியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். అది మీరు చేయాలి. அதை நாம் செய்ய வேண்டும். మనం చేస్తున్నామా? நாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோமா? We talk about his love, we think about his love, we speak about his love, but we never continue to do his love, demonstrate his love towards the believers. ஆகவே நாம் அன்பை பெற்றுக்கொண்டோம், அன்பை அனுபவிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். ஆனால் ஒருவர் பேரிலே ஒருவர் அன்பை காட்டுகிறோமா? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవాది దేవుడు రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభువే శిష్యుల యొక్క పాదాలను కడిగినాడు అంటే మనం ఏం చేయాలి? ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவே ராஜாதி ராஜன், கர்த்தாதி கர்த்தர், சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவின அவரே. మరి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఎప్పుడన్నా అటువంటి అనుభవం నీకు ఉందా? அது அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த அனுபవం நமக்கு இருக்கிறதா? యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్తున్నాము కానీ ఇతరులను మనం ద్వేషించే వారంగా ఉంటున్నాం, ஆகவே ముఖ్యంగా ఆయన పిల్లల్ని. ஆகவே தேவன் நாங்கள் அன்பு கூறுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் ஒருவர் பேரிலே ஒருவர் நமக்கு இருக்கிற வெறுப்பை காண்பித்து கொண்டு வருகிறோம். I have set an example to everyone that should do. It's ஆகவே compulsory. இந்த மாதிரியை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இந்த மாதிரியை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். Yeah, if you consider Christ's love, he has blessed you abundantly in every way of your journey. ஆகவே வாழ்க்கை என்னும் பிரயாணத்திலே தேவன் பல விதங்களிலே பல கோணங்களிலே நம்மை ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார். In all our churches today, believers have become a bad example, not a good example. ஆகவே இன்றைக்கு விசுவாசிகள் சபை, விசுவாசிகள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அவர்கள் மாதிரியாய் இருக்க வேண்டியவர்கள், அவர்கள் மாதிரி இல்லாமல் கெட்ட உதாரணமாய் மாறிவிட்டு இருக்கிறார்கள். What is a good example? அது என்ன உதாரணம்? The Lord Jesus Christ washed the feet of disciples. That is the best example the Lord was demonstrating to everyone you should do. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களின் கால்களை கழுவினது அது ஒரு பெரிய மாதிரியாக நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார். He has done for 12 people. He has done for 12 disciples. ஆகவே தம்முடைய சொந்த சீடர்களுக்கு இதை செய்திருக்கிறார். He has chosen his own and his own people. He has called them before the Passover. He started washing all the disciples, 12. But if you think about Judas Iscariot, is still among them. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த தன்னுடைய கடைசி மணி நேரத்திலே தாம் காட்டி கொடுக்க போகும் வேலைக்கு முன்பாக போஜன பந்தியிலே 12 பேர், அதிலே யூதாஸ் காரியத்து ஒருவராக இருந்தார், அவளுடைய பாதங்களை கழுவினார். If you are there in that position, what you have to be done? ஆகவே நீங்கள் இயேசுவின் இடத்திலே இருந்திருப்பீர்கள் என்றால் நாம் என்ன செய்திருப்போம்? నేనైతే I'm going to wash only the 11 disciples, not the one. ஆகவே நான் சொல்லியிருப்பேன், 11 பேர் கால்களை கழுவுவேன், யூதாசுடைய காலை நான் கழுவ மாட்டேன் என்று தான் நான் சொல்லியிருப்பேன். Soon he is going to betray Jesus Christ on the cross of Calvary. He knows that still he is washed all 12 disciples. ஆகவே கல்வாரி சிலுவையிலே மரணத்தின் வேலையிலே போகிறார். இருந்த போதிலும் அறிந்திருந்த போதிலும் அந்த நேரத்திலே 12 பேர் கால்களையும் கழுவினார்.
మనమైతే ఆ బ్రదర్ యొక్క పాదాలను ముట్టుకోను, ఎందుకంటే ఆయన నన్ను అప్పగిస్తున్నాడు, నా మీద సనుగుతున్నాడు, గొనుగుతున్నాడు, నా మీద లేనిపోని మాటలను చెప్తున్నాడు, నేనైతే ఆయన పాదములు కానీ చూడని చెప్తాం. కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉందంటే ఆయన అందరినీ ప్రేమించాడు, ఆయన ஆகவே అప్పగించే వాళ్ళని కూడా ప్రేమించాడు. ஆகவே அங்க பார்க்கிற நீயும் நானும் இருந்தா அந்த பிரதர் காலை மாத்திரம் நான் கழுவ மாட்டேன், எல்லார் காலும் கழுவிடும், அந்த ஆள் பர்டிகுலர் நபரை நான் கழுவ மாட்டேன், அவர் எப்படி பேசுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் என்று தான் நாம் சொல்லியிருப்போம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மாதிரியாக 12 பேர் காட்டி கொடுக்கிறவனுடைய கால்களையும் கழுவி விட்டார். It is sad to say, in all the churches today, enmity has been increasing, the love has been waxed. ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு துக்ககரமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால், அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகிறது, பகைமை அதிகமாக விருத்தி அடைகிறது. దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రణాళిక ఏంటంటే నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన మరణించాలి అంటే ఆ కార్యం ఆయన చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే అంతం వరకు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తూ వస్తున్నాడు. ஆகவே உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனே இதை செய்து காண்பித்தார், கடைசி வரைக்கும் அதை அன்பாக இருந்தார். நீயும் நானும் அவருடைய அன்பை பிரதிபலிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். இந்த கட்டாயம் நம்மேல் இருக்கிறது. If you take about the example of Israelites, இஸ்ரவேலை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 40 years in the wilderness, they enjoyed all the privileges, but they never have a heart of God. ஆகவே 40 ஆண்டுகள் வனாந்தரத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லா சிறந்த நன்மைகளை பெற்றார்கள், எல்லா ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுத்தார். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு இருதயம், நன்றியுள்ள இருதயம் இல்லாமல் போய்விட்டது. Please turn with me, என்னோடு கூட 1 Corinthians chapter 10, 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் verse கொள்ளுங்கள். 6. 6ஆம் வசனம். Somebody can read loudly. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். Some దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి ఈ సంగతులు. ఏ సంగతులు అవి? இந்த இந்த நடந்த சங்கதிகள் எல்லாம் நமக்கு Now these things were example for every believer you should not do. ஆகவே இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக நமக்கு எழுதப்பட்டு இருக்கிறது, நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Every week after week we come to the Lord's table, we heard the message, but there is no conviction, and we participate in the Lord's table and we never understand the love of God, and we walk in, we step out. ஆகவே வாரம் தோறும் வருகிறோம், தேவனுடைய அன்பை அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் எந்த உணர்வும் எந்த பச்சாத்தாபமும் மாறுதல் இல்லாமல் பங்கு பெற்று வீடுக்கு போய் விடுகிறோம். They were set a bad example in the wilderness, even though they experienced God every moment of their life. ஆகவே வனாந்தரத்திலே தேவன் செய்த எல்லா நன்மைகளும் அனுபவித்த இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு கெட்ட உதாரணமாய் மாறிவிட்டார்கள். If you read the same chapter, verse 5, அதே 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். many of them God was not pleased with them. அப்படி இருந்தும் அவர்களில் அதிகமான பேர்களிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருந்ததில்லை. అయితే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండలేకపోయారు. కారణం ఏంటి? அவர்கள் அநேகரில் தேவன் பிரியமாய் இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன? They never expressed the love of God to other believers. ஆகவே மற்றவர்களுக்கு தேவனுடைய அன்பை அவர்கள் எடுத்து காட்டாமல் போய்விட்டார்கள். They have become more selfish. They want everything, all the blessings from the eternal God, but they never have any desire towards God. ஆகவே எல்லா நன்மைகளும் நித்திய தேவனிடத்திலிருந்து வர வேண்டும், சுயநலமாய் இருந்தார்கள், மற்றவர்களுக்கோ அன்பு காட்டாமல் போய்விட்டார்கள். నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుని అద్భుతాలు మనం ఏమీ చూడలేదు. ఎర్ర సముద్రం 2 పాయలుగా చేసి ఆరిన నేలను నడిచిన వారు దేవుని యొక్క గొప్ప మహిమ ప్రతి దినం ఆయన యొక్క మందసమును, ఆయన యొక్క ప్రేమను, ఆయన యొక్క శక్తిని, ఆయన యొక్క బలాన్ని అనుభవించిన వారే
ఇష్టలుగా ఉండలేకపోతే ஆக నీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి ఏంటి? ஆகவே தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்து உலர்ந்த தரையிலே நடந்து அங்கே பார்க்கிற உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு முன்பாக இருந்தது. தேவன் அற்புதமான காரியங்களை கண்ணார கண்டும் அவர்களில் தேவன் பிரியமாய் இல்லை என்று வாசித்தோம். Did anyone have the experience of the Red Sea today here? நமக்கு இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தினுடைய அனுபவம் நமக்கு இல்லை. The people who crossed the Red Sea started complaining about his great power. ஆகவே அது சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து சென்றவர்கள் தேவனுடைய வல்லமையை மட்டுப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் ஆண்டவருக்கு முரட்டாட்டம் செய்தார்கள். మనము ఆయన యొక్క ఎర్ర సముద్రం చూడలేదు, ఆయన ఎలా చేశాడో తెలియదు, ఆయన అద్భుతాలు చూడలేదు. కానీ మన జీవితంలో విశ్వాసం మనం కొనసాగాలి అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను నీ సహోదరుని పట్ల అనుదినం అది కొనసాగుతూ ఉండాలి. ஆகவே நாம் அந்த காட்சிகளை பார்க்காவிட்டாலும் தேவனுடைய அன்பை பெற்ற நாம் அந்த அன்பை நம்முடைய அயலாருக்கு சகோதர சகோதரிகளுக்கு அந்த அன்பை காட்டுவது முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. Please turn with me book of Hebrews chapter 4. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Verse 11. 11ஆம் வசனம். Hebrews 4:11. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ஆகவே நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவும். ஜாக்கிரதை இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? The condition is you should not be unbelief. ஆகவே அங்கே அவர்களுக்கு இருந்த அவிசுவாசம் என்ற காரியம் நம்மில் காணப்படக்கூடாது. Read verse 11 in English. It clearly says that lest any man fall after the same example of unbelief. ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படிமையினாலே விழுந்து போகாத படிக்கு இந்த திருஷ்டாந்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Everybody have the great desire to enter into the eternal kingdom of God. ஆகவே நாம் எல்லாருக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நித்திய ராஜ்யத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் என்ற ஆவல் இருக்கிறது. But we never have a desire towards God. How God can able to you and me to enter the path into the eternal kingdom? ஆகவே நாம் அந்த நித்திய தேவன் மேலே நாம் அன்பு இல்லாத இருந்தால் எப்படி அந்த நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும்? అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు మరొక మారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే కాబట్టి అవిధేయత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవడును పడిపోకుండా ఎలా ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుటకు దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ గాడ్ హస్ గివెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ బట్ వి హావ్ బీన్ ఫెయిల్డ్. ஆகவே வாரந்தோறும் கர்த்தர் நல்ல தருணங்களை நம்மை பரிசோதிக்கக்கூடிய சீர்திருத்தக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்தாலும் இவர்கள் இந்த திருஷ்டாந்தம் ஒருவனையும் கீழ்ப்படியாமினால் விழுந்து போகாதபடிக்கு இது திருஷ்டாந்தங்களாக நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Be watchful, be careful. God has given the great exhortation to you and to me this afternoon before we take part in Lord's table. If you are taking unworthily, if you don't have any love towards him, if you're not demonstrating his love to other believers, it's not for you. ஆகவே நீ இந்த மத்தியான வேளையிலே இந்த பந்தியில பங்கு பெறும் முன்பாக இந்த அன்பு உனக்கு இல்லை என்றால், இந்த அன்பு நீ மற்றவர்கள் பேரிலே காட்டாமல் இருந்தால் இதில் உனக்கு பங்கில்லை. Don't be a bad example. God want you and you to be a good example to all the believers. ஆகவே நீ ஒரு கெட்ட உதாரணமாய் இருக்கக்கூடாது. ஒரு சிறந்த நல் மாதிரியான ஒரு உதாரணமாய் நீ காணப்பட வேண்டும். We're going to see the 5 important good examples what God is expecting in your life, in my life, to continue to demonstrate his love. ஆகவே தேவனுடைய அன்பு நாம் பிரதிபலிக்க 5 காரியங்களை நாம் என் வாழ்க்கையிலும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் எதை நாம் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை சிந்திக்க போகிறோம். 1 Timothy chapter 4. 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் verse 12. 12ஆம் வசனம். Somebody can read. எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள். 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 தீமோத்தேயு 4:12. 1 Timothy 4:12.
ఉమ్. మాటలోను ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసంలోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు ఎలా ఉండాలి? మాదిరికరంగా ఉండాలి. விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு. Apostle Paul telling to the beloved son Timothy, you should be an example to all the believers in word, in conduct, in purity, in also belief, in faith. இளம் இளம் வயதிலே உள்ள தீமோத்தேயு தம்முடைய விசுவாச குமாரனுக்கு பவுல் வயோதிகர் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், உன் நிலைமை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசையட்டை பண்ணாதபடிக்கு நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவிலும் விசுவாசத்திலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாய் இரு. మనం మాదిరిగా ఉంటున్నామా ఈ యొక్క 5 అంశాల్లో? இது இந்த சொல்லப்பட்ட 5 காரியங்களிலே நாம் மாதிரியாக இருக்கிறோமா? మన మాట ఎలా ఉంటుంది? நம்முடைய பேச்சுகள் எப்படி இருக்கிறது? మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? நம்முடைய நடத்தை எப்படி இருக்கிறது? ముఖ్యంగా ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்கிறது? నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఇతరులు మన విశ్వాసాన్ని చూసి వారు ఎంతగానో ఇంకా దేవుని కొనసాగుతున్నారా? ஆகவே நாம் மாதிரியாக இருந்து இன்னொருவருக்கு ஊக்குவித்தத்தை கொடுத்து அவர்கள் தேவனை பின்பற்றுவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த காரியம் நம்மில் காணப்படுகிறதா? Purity is the one of the good character of Apostle Paul, and same thing Paul was writing to Timothy to maintain his conduct to be pure. ஆகவே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே சுத்தமாய் அல்லது பரிசுத்தத்தை குறித்து பவுலடியார் சொல்லுகிறார். இந்த இளம் வாலிபனுக்கு உன் நடத்தையிலே உன் பேச்சிலே நீ பரிசுத்தமுள்ளவனாய் உன்னை காத்துக்கொள் என்று கூறுகிறார். ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, మనమందరము తప్పిపోయిన వారంగా ఉంటున్నాం. ஆகவே நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே நாம் குறைபாடு உள்ளவர்கள். మన మాట, நம்முடைய வார்த்தைகளிலே, మన ప్రవర్తన, நம்முடைய நடக்கையிலே, మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ, நம்முடைய அன்பிலே, విశ్వాస జీవితం, ஆவிக்குரிய விசுவாசத்திலே పవిత్రంగా జీవించాలని ఆశ లేకపోవడం, ஆகவே நாம் உண்மையாக கற்புள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. we expect everything from others but we never maintain our life. ஆகவே நாம் மற்றவர்களிடந்து எதிர்பார்க்கிறோம், நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை பிரதிபலிக்கவில்லை. It's so sad in every believer today they fallen state. ஆகவே எவ்வளவு துக்கமான காரியம், எல்லா விசுவாசிகளும் விழுந்த நிலைமையிலே நாம் இருக்கிறோம். Once again God has given you to enter into the new year. This is the one of the good example to maintain from now onwards. ஆகவே இந்த புது ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிற நாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து, ஆண்டவரே இந்த திருஷ்டாந்தத்தை இந்த மாதிரியை நான் கற்றுக்கொண்டு என் வாழ்க்கையிலே அபியாசிக்க எனக்கு கிருபை தாரும். So many times we hear but we never practice. ஆகவே கேட்கிறதை விட கேட்டுவிட்டு அதை செய்யாமல் போய் விடுகிறோம். We have been despised. அதை அற்பமாக எண்ணுகிறோம். Despised from the believers, despised from the God. ஆகவே மற்றவர்களை உதாசீனம் செய்து விடுகிறோம், ஆண்டவரையும் கூட உதாசீனம் செய்து விடுகிறோம். We complain about so many things in the church but we never change ourselves. ஆகவே சபையிலே 100 ஓட்டை சொட்டைகளை எடுத்து சொல்லுகிறோம், ஆனால் நாம் மாறுவதில்லை. What is the point of coming to church if you're not changing your life? ஆகவே உன் வாழ்க்கையை மாறாவிட்டால் நீ வந்து என்ன பயன்? So many people, when Jesus was walking 13 years, he's doing the ministry, there are so many people blessed but they never come back to God. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கையில் அவரால் பெற்ற நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றவர்கள் ஒரு நாளும் அவரிடத்திலே திரும்பி வந்ததில்லை. Once again God has given the exhortation and warning to every believer. Your word, your conduct, your love, your faith, your purity should maintain in the house of God. தேவனுடைய வீட்டிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த 5 காரியங்கள், வார்த்தை, நடத்தை, அன்பு, ஆவி, விசுவாசத்திலே, கற்பிலே மாதிரியாய் இருக்க வேண்டும். The second principle to be book of Titus, இரண்டாவது பிரமாணம் தீத்துவின் புத்தகம் verse 6. Chapter 2 verse 6. தீத்துவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். Somebody can read. Verse 7.
పరపక్షమందున్నవాడు మన గురించి చెడు మాట ఏది చెప్పనేరక సిగ్గుపడినట్లు అన్నిటి యందు నిన్ను నువ్వే సత్కార్యముల విషయమై ఇతరులకు ఆ, எதிரியானவன் உங்களை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்கிறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக உபதேசத்திலே விகற்பம் இல்லாதவனும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை பேசுகிறவனாய் இருப்பாயாக. ఇది ట్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ நம்முடைய வாழ்க்கையில இது உண்மையா? యూ హ్యావ్ బీన్ ఫెయిలింగ్ ఇయర్స్ పాసింగ్ బట్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ డిజైర్. ஆகவே வருடம் உருண்டோடுகிறது, தோல்வி 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 அப்படியே போய்க்கொண்டு இருக்கிறது. సత్కారముల విషయమై ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉండుట. ஆகவே நீ மற்றவர்களுக்கு மாதிரி நல்லொழுக்கம் உள்ளவனாக நீ வெட்கப்பட விஷயத்திலே நீ மாதிரியாயிரு என்று சொல்கிறார். When you come to the house of God, தேவனுடைய வீட்டுக்கு வரும்பொழுது when you're doing the work, the good work in the house of God, people need to see you and they testify that this brother, this sister, they're doing the good work. ஆகவே ஒரு தேவனுடைய வீட்டில் வந்து நற்கிரியைகளை செய்யக்கூடிய இந்த சகோதரன் இந்த சகோதரி நற்கிரியைகளை செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு சாட்சி நாம் விட்டு செல்ல வேண்டும். This is what the God expecting this year in every believer life, to do the good work with a good conscience. ஆகவே நல் மனசாட்சியோடு நற்கிரியைகளை செய்ய ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். We are all experts. The people who tell us, we do same thing. ஆகவே நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்வதிலே நிபுணர்களாய் இருக்கிறோம், நாமே அதை செய்து கொண்டு How இருக்கிறோம். many times you are doing what pleasing by God? ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை எத்தனை முறை நாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். మనం చాలా తెలివైన వారం ఏంటంటే ఇతరులు బాగా కనపడాలి, ఇతరులు చూడాలి, ఇతరులు మెచ్చుకోవాలి, దేవుడు చూస్తున్నాడు, దేవుడు మెచ్చుకోవాలి, దేవుడు నా గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి అంటే ఆశ ఎప్పుడైనా కలిగిందా? ஆகவே நான் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக அருமையான வேஷதாரனை காட்ட வேண்டும், நல்லவன் என்று நடிக்க வேண்டும், தேவன் பார்வையில நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்பதுதான் முக்கியமான காரியம். Set them an example to do the good, every good work in Christian journey. ஆகவே கிறிஸ்தவ யாத்திரிகத்திலே நீ எல்லாருக்கும் மாதிரியாக ஜீவிக்க வேண்டும். Many of them were called, but few are doing the good work. ஆகவே அநேகர் அழைக்கப்பட்டார்கள், சிலர் மாத்திரமே நற்கிரியை செய்கிறார்கள். When you come to the house of God, if you see any need in the house of God, your desire should be how I can accomplish, because it's house of God. ஆகவே நான் தேவனுடைய வீட்டிற்கு வரும்போது தேவனுடைய வீட்டிலே நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய காரியங்கள் என்ன, அதை நான் நிறைவேற்றுகிறேனா என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். Take exhortation before you take part in Lord's table. Are you really interested to the good work for Christ? ஆகவே கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நற்கிரியை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறாயா? The people can see you in the house of God. They testify that this brother, this sister continually doing every good work which is pleased by God. ஆகவே இந்த தேவனுடைய வீட்டிலே பலான சகோதரன் சகோதரி தேவனுடைய வீட்டிலே தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நற்கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Not only in the house of God, wherever you are, it may be in a job, it may be in your work, the people should see and reflect the Christ love in you and in them. ஆகவே நீ எங்கே இருந்தாலும், நீ வேலை செய்கிற இடம், படிக்கிற இடம், எந்த இடத்திலும் இருந்தால் உனக்குள்ளே கிறிஸ்து இருக்க வேண்டும், நற்கிரியை செய்கிறவனாய் కాణపడ வேண்டும். అంత మాత్రం కాకుండా అపోస్తలుడు పౌలు రాస్తున్నాడు తీతుకు, ఏమంటున్నాడంటే వర్స్ 8, నీ ఉపదేశము మోసం లేనిది గాను మాన్యమైనది గాను నిరాపాక్షమైనది గాను హితవాక్యంతో కూడినదిగా ఉండాలి. எதிரியானவன் உங்களை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்கிறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக உபதேசத்தில் விகற்பம் இல்லாதவனும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை பேசுகிறவனுமாய் இருப்பாயாக. It's very important in every believer life, in Christian journey, they should be a good example and also a good example of every good work. ஆகவே நற்கிரியைகளுக்கு உதாரணமாக மாதிரியாக நாம் காணப்பட வேண்டும். The third principle,
மூன்றாவது காரியம் Book of Acts, chapter 20, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 20ஆம் அதிகாரம் verse 35. 20:35. Book of Acts, chapter 20, verse 35. అపోస్తల కార్యములు 20:35. அப்போஸ்தலர் 20:35. ఆ, ఇ- అన్ని విషయాల్లో మీకు మాదిరి చూపించాను. இப்படி பிரயாசப்பட்டு பலவினரை தாங்கவும் வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதை பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்க வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலேயும் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என்றான். Somebody can read verse 35 in English. 35ஆம் வசனம். It is a more blessed than to receive. வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம். పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యం. ఇది మాదిరి. இது ஒரு மாதிரி. Are we doing the same thing? Are we doing the same thing? அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் It is a more blessed to give than to receive. ஆகவே கொடுப்பதை பார்க்கிலும் வாங்குறதை பார்க்கிலும் கொடுப்பது தான் பாக்கியம். యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఆయన ఏది తీసుకోలేదు, అన్నీ ఇస్తూనే వచ్చాడు. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது அவர் யாரிடத்தில் எதுவும் கேட்கவில்லை, வாங்கவில்லை, மாறாக எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டார். He set an example. It is a blessed. అది ధన్యం మన జీవితంలో ఇతరులకు ఇవ్వుట, ఇతరుల నుంచి ఆశించుట కాదు. ஆகவே வாங்குறதை விட கொடுப்பது தான் ஸ்லாக்கியம். Do you have the same character in your life? ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இவ்விதமான ஒரு குணங்கள் இருக்கிறதா? మనమైతే అన్ని తీసుకుంటాం కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చినట్టు గుర్తుండదు. ஆகவே நாம் வாங்கி கொண்ட ஞாபகங்கள் தான் இருக்கிறது, கொடுத்ததாக ஞாபகங்கள் இல்லை. అనేక మంది బలహీనులుగా ఉంటున్నారు, అనేక మంది అవసరతంలో ఉంటున్నారు, అనేక మంది కష్టంలో ఉంటున్నారు, అనేక మంది బాధలో ఉంటున్నారు. వారందరి నుంచి మనం ఇంకా ఆశిస్తున్నామే కానీ వారికి ఇచ్చేది మనం నేర్చుకోవట్లేదు. ஆகவே அநேக சூழ்நிலைகளிலே, கஷ்டங்களிலே, நஷ்டங்களிலே, பாதைகளிலே இருக்கிறார்கள். அவளிடத்திலே பெற்றுக்கொள்கிற நோக்கம் இருக்கிறதே ஒழிய கொடுக்கக்கூடிய நோக்கம் என்னிடத்தில் இல்லை. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక ఎగ్జాంపుల్, he set an example to you and to me. It is blessed in the Christian journey to give to others, not to receive. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மாதிரியை வைத்திருக்கிறார். நாம் வாங்குறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்ற ஒரு அருமையான காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். It is not only the physical gifts you give to the people. ஆகவே ஏதோ சரீர தேவைகளை கொடுப்பது அல்ல. If somebody is weak, somebody needs some help, what you need to do? You need to pray for them. ஆகவே மற்றவர்களுடைய பெரிய உதவி, மற்றவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஜெப உதவி நாம் செய்ய வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். The Lord Jesus Christ spoken these words. The Paul was reminding you and me, it is a blessed thing to give others, not to receive. ஆகவே பவுல் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையை திரும்ப நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறார், வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுப்பதே நலம். సంఘములో అనేక అక్కర్లు ఉంటాయి. సంఘ కాపరికి తెలిసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే పక్కన ఉన్నటువంటి విశ్వాసం తెలిసి ఉండొచ్చు. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో మనం ఇతరులకు ఎంత సహాయం చేస్తున్నాం? ஆகவே ஒரு மெய்ப்பனுக்கோ ஒரு சகோதரன் சகோதரிக்கோ சபையிலே பல தேவைகள் இருக்கலாம். அந்த தேவையை நாம் அவைகளுக்கு கொடுக்க முன் வருகிறோமா? It's very important, my dear brother, my sister. அருமையான சகோதரனே, சகோதரி, எவ்வளவு முக்கியமான காரியம். If God want to bless you, தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் start giving to others. ஆகவே நீ மற்றவர்களுக்கு கொடு. Today, so many churches are closed because lack of funds. ஆகவே இன்றைக்கு அநேக சபைகள் மூடப்பட்டு இருக்கிறது. காரணம் என்றால் அங்க பொருளாதாரம் இல்லாத பட்சத்திலே அதை நடத்தக்கூடாதபடிக்கு அது மூடப்பட்டு இருக்கிறது. We have everything which we don't need, but we don't want to give to God. ஆகவே நமக்கு ஏதோ நம்மிடத்திலே இருக்கிறது, நாம் கொடுக்க விருப்பம் இல்லை தேவனுக்கு. ஆகவே நாமே வைத்துக் கொள்கிறோம். మన అవసరాల కంటే
మనకు కావాల్సిన దానికంటే మనకి ఎంతో అధికంగా ఉన్న ఆ సమృద్ధి మనమే అనుభవిస్తాము, కానీ ఇతరులకు ఇవ్వాలనే ఆశ మాత్రం మనకి ఎప్పుడు ஆ- కలగదు. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சுயநலமாக நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது, தேவைக்கு மிஞ்சும் இருக்கிறது, ஆனால் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பம் இல்லை. ஆகவே நாமே வைத்துக் கொள்கிறோம். Once again, God is reminding you before you take part in Lord's table. How many times, if you consider in your life, throughout your journey, are you helping believers through prayer, through physical help, through anything in your life? ஆகவே மற்ற விசுவாசிகளை கண் பார்வையிலே வைத்துக்கொண்டு அவருடைய ஜெப தேவையா இருந்தாலும் அல்லது ஏதாகிலும் சரீர நன்மைகள் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் கவனத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். The fourth principle, நான்காவது பிரின்சிபல், book of James, chapter 5, யாக்கோப்பின் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் verse 10. 5:10. யாக்கோப்பு, Book of James, chapter 5, verse 10. యాకోబు 5:10. யாக்கோப்பின் நிருபம் 5:10. నా సహోదరులారా, ఏం మాదిరి పెట్టుకోవాలి? எதை மாதிரியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పేషెన్స్ ఇన్ సఫరింగ్స్. ஆகவே கர்த்தருடைய நாமத்திலே பேசின தீர்க்கதரிசிகளையும் துன்பப்படுத்தலுக்கு நீடிய பொறுமைக்கும் திருஷ்டாந்தமாக அவர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். How many prophets they went through the suffering because God was telling to them to direct the people. ஆகவே தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு ஆண்டவர் அவர்களுக்கு தேவ வார்த்தை கொடுத்து இந்த திசையிலே இந்த மார்க்கத்திலே போங்கள் என்று ஆண்டவர் எச்சரித்தார். If you want to know the real Christian, if God allow any sufferings, you will tell them they are Christian or not. If God allow any sufferings in their life, you can tell them they are believers or not. ஆகவே ஒரு விசுவாசி எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால், வாழ்க்கையிலே துன்பத்தின் வழியாக போகும்போது நாம் உண்மையான ஒரு விசுவாசியா அல்லது போலியான விசுவாசியா என்று தெரிந்துவிடும். ఓపికకు మాదిరి. ஆகவே பொறுமைக்கு திருஷ்டாந்தம். You should be a patience in everything. Whatever the sufferings the Lord allow in your life, you should never complain. ஆகவே நீ பொறுமைக்கு பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையில என்ன சூழ்நிலைகள் தேவன் அனுமதித்தாலும் அதை பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொண்டு பொறுமையாக சகிக்க வேண்டும். Can you tell one example in the Bible who went through all the sufferings? He was waited patiently on God. ஆகவே வேதாகமத்தில் ஒரு நபர் அநேக துன்பங்களின் வழியாக கடந்து போனவர், எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பொறுமையாக இருந்தார். In verse 11, somebody can read verse 11. 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, సహించిన వారిని ధన్యులు అనుకుంటున్నాము. విన్నారా? చదివారా? ఎన్నోసార్లు వింటూ వచ్చాం, చదువుతూ వచ్చాం. యోబు తన జీవితంలో ఎంత సహనం కలిగి ఉంటూ వచ్చాడు. ஆகவே நாம் பொறுமையை குறித்து நாம் கேட்கின்றோமே, யோபு எவ்வளவு பொறுமையாக எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மதிலும் அவன் பொறுமையை பெற்றுக்கொண்டு காத்திருந்தான். If you go today to the heaven, ask Job how much patiently waited God, and now he can tell to you and to me, the Lord is gracious, merciful, long suffering. ஆகவே பரலோகத்துக்கு சென்ற பிறகு யோபுவை பார்த்து, யோபே, இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நீ எவ்வளவு பொறுமையாக இருந்தாய், அதனுடைய பலாபலன் என்ன என்று கேட்போம் என்றால், సహించిన వారే ధన్యులండి. ஆகவே அதை பொறுமையை சகிக்கிறவர்களே, பொறுமையாய் இருக்கிறவர்களே பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே. విశ్వాసి జీవితంలో శ్రమ అనుభవం లేకపోతే నువ్వు విశ్వాసగా కొనసాగుతున్నావు అనేది ప్రశ్నే. ஆகவே வாழ்க்கையிலே எந்த காரியம், துன்பம், தொல்லைகள் இல்லாமல் இல்லை என்றால் நாம் உண்மையான ஒரு விசுவாசிகளாக இருக்க முடியாது. కొంచెం శ్రమ వస్తే మనం దేవుని మీద సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉంటాం. ஆகவே சிறு கஷ்டங்கள், சில பாதைகள் வரும்போது நாம் முறுமுறுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். We all heard about Job, we all read about Job, and he lost everything, but he never complained. He patiently waited upon God. ஆகவே யோபின் பொறுமை குறித்து கேள்விப்பட்டீர்களே. யோபு தன் வந்த கஷ்டத்திலும்
எல்லா இழந்து போன நிலைமையிலும், ஆரோக்கியத்தை இழந்து போன நிலைமையிலும் பொறுமையாக இருந்தான். తన జీవితంలో సమస్తాన్ని కోల్పోయినా అంత ఓపికగా దేవునికి కొరకు వేచి ఉన్నాడు కాబట్టే ఈరోజు నాకు మాదిరిగా కనపడుతున్నాడు. ஆகவே யோபு எல்லா விதமான கஷ்ட நஷ்டங்களை சகித்ததினாலே அவன் பொறுமையாக நமக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தமாக, உதாரணமாக இருக்கிறான். ఒక విశ్వాసిని మనం పరీక్ష పెట్టామనుకోండి, ஒரு விசுவாசி ஒரு பரீட்சைக்குள்ளாக போகிறார் என்றால், తన జీవితంలో శ్రమ వచ్చిందంటే ஒரு சிரமம் வந்தால் మొట్టమొదట దేవుని మీద సనుగుతూ ఉంటారు. அவர் தேவன் மீது முறுமுறுக்கிறவராய், எனக்கா என்று முறுமுறுக்கிறவராய் இருக்கிறார். ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 40 సంవత్సరములు దేవుడు వారికి అన్నీ ఇచ్చిన தேவன் వారు దేవుని మీద సనగకుండా కొనకుండా వారు ముందుకు కొనసాగలేకపోతూ వచ్చారు. ஆகவே தேவன் வாழ்க்கையிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எல்லா தேவைகளையும் கொடுத்து வந்தார். ஆனால் அவர்களுடைய முறுமுறுப்பை நாம் கவனிக்கிறோம். முறுமுறுத்து கொண்டே இருந்தார்கள். They started complaining for even for small things which God can do abundantly blessed. ஆகவே சிறு சிறு காரியங்களிலே அவர்கள் சகிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாதவர்களாய் தேவனிடத்திலே முறையிட்டு முறுமுறுத்து கொண்டு இருந்தவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். No need to explain what they have been lustfully asking God. We all know they are being failed. ஆகவே தங்கள் இச்சைக்கேற்ப கேட்டது போல் அவர்கள் இச்சைகளை கொடுத்த தேவன் அவர்களுக்குள்ளே இளைப்பை அனுப்பிவிட்டார். ఎర్ర సముద్రంను 2 పాయలుగా చేసిన దేవుడు వారికి మాంసం ఇవ్వలేడా? ஆகவே சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்த தேவன் அவர்களுக்கு ஆகாரம் மாம்சம் கொடுக்க முடியாதா? ఇవ్వలేడా? నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఎంతో గొప్ప అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు మనమైతే అవన్నీ మర్చిపోయి ప్రభు మనకు చిన్న చిన్నవి ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి మన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఆయన్ని విడిచిపెట్టిన వారంగా ఉంటున్నాం. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் சிறு சிறு காரியங்களிலே நான் எனக்கு ஆண்டவர் இதை கொடுக்கவில்லை, ஆண்டவர் இதை எனக்கு செய்யவில்லை என்று அவருக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து தேவனை மறந்து விடுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். My dear brother, my dear sister, before we take part in Lord's table, are you really waiting upon the Lord for everything, even though God is allowing every suffering in your life? பிரியமான சகோதரனே சகோதரிய பந்தியில பங்கெடுக்க முடியும் எடுக்கும் வேலையில ஆண்டவர் அனுமதிக்கக்கூடிய காரியங்களிலே நீ பொறுமை காத்து கொள்ளுகிறாயா? The fifth principle, the last principle, கடைசி காரியம் ஐந்தாவதாக 1 Peter chapter 5. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம். 1 Peter chapter 5 verse, you can read from 1 to 4 someone please. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்கள். మొదటి పేతురు 5 1 నుంచి 4 వరకు. 1 4. Being example to the flock. மந்தைக்கு மாதிரிகளாகவும் கண்காணிப்பு செய்யுங்கள். తెలుగు. Yeah, thank you sister. If you read verse 3, once again it's clearly mentioned that Peter was writing to you and to me, says that, but being examples to the flock which the Lord has given to you. அங்கே 3ஆம் வசனத்திலே சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறவர்களால் அல்ல, மந்தைக்கு மாதிரிகளாகவும் கண்காணிப்பு செய்யுங்கள். బలిమి చేత కాక దేవుని చిత్త ప్రకారము ఇష్టపూర్వకముగాను దురాపేక్షతో కాక సిద్ధ మనసుతోను మీ మధ్యనున్న దేవుని మందను పై విచారణ చేయుచు దాన్ని కాయుడి, మీకు అప్పగింపబడిన వారి పైన ప్రభువైనటుండక ఎలా ఉండాలి? మందకు మాదిరిగా ఉండాలి. உங்களிடத்திலே தேவனுடைய மந்தையை நீங்கள் மேய்த்து கட்டாயமாய் அல்ல, மனப்பூர்வமாய் அவலட்சணமான ஆதாயத்துக்காக அல்ல, உற்சாக மனதோடு சுதந்திரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறவர்கள் அல்ல, மந்தைக்கு மாதிரிகளாயிருங்கள்.
Are you shepherding your flock with care? ஆகவே மந்தையை கண்காணித்து வழி நடத்துகிறீர்களா? Or you become and thinking you are a Lord? நான் இங்கே நான் தான் இருமாப்பாய் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை இருமாப்பாய் ஆளுகிறேனா? Are you doing willingly with heartfully? ஆகவே மனப்பூர்வமாய் கர்த்தருக்கென்று செய்கிறோமா? My dear brother, my dear sister, once again, God is reminding you and me this afternoon, ஆ, be a good shepherd to the flock. ஆகவே ஆண்டவர் இந்த மத்தியான வேளையிலே உன்னையும் என்னையும் நாடுகளுக்கு மாதிரியாய் மந்தைக்கு மாதிரியாய் இருக்க கர்த்தர் அந்த அழைப்பை கொடுக்கிறார். We are all failed in Christian journey. If somebody watch you, if somebody see your character, you are not an example to the believers today. ஆகவே மந்தைக்கு மாதிரியாக இல்லாமல் ஆகவே அங்கே நம்முடைய கெட்ட உதாரணத்தினாலே நம்மை பார்க்கக்கூடியவர்கள் சொல்ல முடியும். We do everything with compulsion, with correction. ஆகவே நாம் எல்லாவற்றையும் ஒரு அதாவது மனம் பூர்வமாய் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது தவிர இருமாப்பாய் செய்யக்கூடாது. ఏదో వస్తున్నాం వెళ్తున్నాం సంఘానికి ఎంతమంది వస్తున్నారో తెలియదు, వారి యొక్క అక్కర ఏంటో తెలియదు. దేవుడు వారి కాపరిగా ఉండి వారి కొరకు నువ్వు ఆలోచించి ప్రార్థనా జీవితంలో కనిపెడుతూ వారి గురించి వారి యొక్క కాపరత్వం చేస్తూ రావాలని దేవుని యొక్క గొప్ప ఆశ. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు వాడబారని మహిమా కిరీటం మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. ஆண்டவர் வரும்போது நாம் ஒரு சபையில் இருக்கும்போது அந்த மந்தைக்கு என்ன அவசியம், என்ன நபருக்கு எந்த தேவையில் இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் நாம் புரிந்து கொண்டு அப்படி செய்வோம் என்றால் ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படும் போது அந்த கிரீடத்தை, மகிமையுள்ள கிரீடத்தை, வாடாத கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். Once again, this is a great exhortation God is giving to you. If you are not careful, you are not going to receive the crown. ஆகவே நீ அஜாக்கிரதையா இருந்தால் இழந்துவிட நேரிடும். If somebody sees you that in the church, this brother, this sister, always they care about church. ஆகவே இந்த பலான சகோதரன் சகோதரி சபை மீது அதிகமான அக்கறை கரிசனை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். If God can say to you and to me today, இந்த காரியத்திலே ஆண்டவர் உன்னை குறித்து என்ன சொல்ல முடியும்? how many of you know the full assembly names and you're praying for them? ஆகவே இந்த சபையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பெயர்கள் எல்லார் பேரையும் எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறோம்? That's what Brother Bhakt Singh uncle has set an example in the churches. Whoever comes newly to the church, they go and speak to them, they come and ask them to encourage to come every week and they pray for them. ஆகவே சகோதரன் பக்த் சிங் அவர் ஒரு சிறந்த மாதிரியை வைத்து போனார். சபைக்கு வருகக்கூடியவர்களை கனிவோடு பேசி அவளோடு பழகி தொடர்ந்தேர்ச்சியாக சபையினுடைய பங்கு பெறுங்கள் என்று ஊக்கப்படுத்தி அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ண மனிதனாக இருந்தார். Be an example to the flock. Irrespective of people, they may fail, but you take the opportunity. ஆகவே அவர்கள் தோல்வியிலே இருக்கலாம் அல்லது அபஜயத்திலே அவர்கள் காட்டலாம். நீ மாதிரியாக இருந்து அவர்களை நீ உன் ஆண்டவர் பட்சத்திற்கு கொண்டு வா. Before you take from this place, ask Lord, help me to be an example to others. ஆகவே ஆண்டவரே, இந்த இடத்தை விட்டு நான் கடந்து போகும் முன்பாக என்னை ஒரு மாதிரியாக நீர் என்னை மாற்றும் என்று கேட்போம். The first principle we saw, முதலாவது கொள்கை பார்த்தோம். you should be an example in word, in conversation and conduct, in charity, in spirit, in faith, in purity. உன்னுடைய வார்த்தையிலும் நடத்தையிலும் செய்கையிலும் மற்றவர்களுக்கு கற்பிலும் மாதிரியாக இரு என்று முதலாவது கவனித்தோம். And you should be example to do every good work in your life. ஆகவே இரண்டாவது எல்லாவித நற்கிரியைகளை செய்கிறவர்களாய் மாதிரியாக இருங்கள் என்று பார்த்தோம். The third principle, you should be example to giving to others. பெற்றுக்கொள்வதை பார்க்கிலும் கொடுப்பது அதிக சிறந்தது, கொடுக்கிற விஷயம். Not to receive every time. ஆகவே எல்லா நேரத்திலும் வாங்குவதை பார்க்கிலும் கொடுப்பது தான் பாக்கியம். Be an example of patience. ஆகவே உபத்திரவத்திலே பொறுமையாய் இருங்கள், பொறுமை கையாள வேண்டும். How the Job was an example, he received twofold blessing in his life. ஆகவே யோபு எவ்வளவு பொறுமை உள்ளவனாய் இருந்தான் என்றால் ஆண்டவர் அவனுக்கு இரண்டத்தனையாக தேவன் கொடுத்தார். Be an example to the flock. மந்தைக்கு மாதிரியாக இருங்கள்.
let me take this exhortation. Let me Uh, ask the Lord, Lord, help me in this year. Let me follow and be an example to you. இந்த 5 உதாரணங்களை, திருஷ்டாந்தங்களை எடுத்துக்கொண்டு, ஆண்டவரே, இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே என் வாழ்க்கையானது இந்த மாதிரிகளின் அடிப்படையிலே என்னை காத்துக்கொள்ள, நான் நடக்க எனக்கு அருள் புரியும், சகாயம் செய்யும் என்று கேட்போம். Let this year in your life you should be an example, the fivefold example, so that God can bless you and keep an example wherever you are. இந்த 5 விதமான உதாரணங்கள், திருஷ்டாந்தங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மாதிரியாக இருந்து, இந்த ஆண்டிலே தேவனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாய் வாழ கற்றுக்கொள்வோம். With this exhortation, shall we take part in Lord's table worthily manner. ஆகவே கர்த்தருடைய பந்திலே யதார்த்தமாய் பங்கு பெற தேவன் உதவி செய்வாராக. சகோதரன் ஜோஷுவா ஊழியக்காரர் வந்து ஜெபித்து ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். வாருங்கள். அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, சர்வ வல்லமுள்ள தேவனை கர்த்தாவே, நேற்றும் இன்றென்றும் மாறாத நல்ல தகப்பனே, இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள தேவனே, எந்த துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் மேலான படி மகிமை பொருந்த நாமத்திற்கு, மகத்துவம் உள்ள நாமத்திற்கு, பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்திற்கு நன்றி செலுத்தி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் ஆண்டவர் ரட்சகர மீட்பெருமை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே இப்படி பரிசுத்த நாமத்துக்கு நன்றி சொல்லி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கடந்த 2025 ஆண்டிலே முதல் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து கடைசி மாதம் கடைசி நாள் வரைக்கும் கூட உபாகம் 11:12 என்பாடி, அது உன் தேவனை கர்த்தரை விசாரிக்கிற தேசம். உன் தேவனுடைய கர்த்தரை கண்கள் அதன் மேலே வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் முடி மட்டும் எப்பொழுது வைக்கப்பட்டு கொடுத்த வாக்கை கடந்த ஆண்டிலே நிறைவேற்றி 2026 ஆண்டில் கூட எங்களை ப்ரே செய்து முதல் மாதத்திலே இந்த 16வது நாளிலே கர்த்தருடைய நாளிலே மனமாட்சி நாளிலே வெற்றி சிறந்த நாளிலே உங்களுடைய ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட உங்களுடைய அருமை குமாரர குமார்த்திலமாக சியோன் வீட்டிலே நாங்கள் கூடியமை துதிக்கும்படியாக, உண்மை ஆராதிக்கும்படியாக, உங்களுடைய அன்பை ருசிக்கும்படியாக, கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை ருசித்து திராட்சரசத்தை காட்டிலும் இன்பமான நம்முடைய நாமத்தை, உங்களுடைய அன்பை அறிந்து உம்மை துதிக்கும்படியாக, உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக, உமக்கு நன்றி சொல்லும்படியான கிருபை தந்தபடினாலே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சபையும் நடுவே வைக்கப்பட்ட அன்பின் சின்னத்தில் கூட எங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து தகுதியாக பங்கு பெற முடியும் கிருபை தந்திராடலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சீஷருடைய கால்களை கழுவி மாதிரி வைத்து போனார். அந்த மாதிரி நாங்கள் பின்பற்றுகிற காரியத்திலே தவறு இருக்கிறோம் என்பதை எடுத்து காட்டினீர் கர்த்தாவே. நாங்கள் எங்களை புதுப்பித்து நீர் விரும்புகிற வண்ணமாக 5 விதமான நியமங்களை எங்களுக்கு கொடுத்தீர். அதில் நாங்கள் தவறு இருக்கிறோம் என்பதை தெளிவான சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டினீர். அந்த காரியங்களை நாங்கள் கர்த்தாவே மற்றவர்களுக்கு மாதிரியாக வார்த்தையிலும் அன்பிலும் எப்படியாக மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்றும், அதே போல் நற்கரை செய்கிறதில் எப்படி மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்றும், வாங்குகிறதை காட்டில் கொடுக்கிறதில் எப்படி மற்றவருடைய தேவைகள் அறிந்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கு மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்றும், எல்லா உபத்திரங்கள் வரும்போது எவ்விதமாக பொறுமையாக இருந்தோமை கனம் பண்ண வேண்டும், அதில் மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்றும், அதே போல் கர்த்தரை மந்தைக்கு மாதிரியாக உடன் விசுவாசிகள் மற்ற உலகத்தார் மத்தியில் கூட எப்படி உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி மாதிரி இருக்க வேண்டும், எப்படி உண்மை சேவிக்க வேண்டும் என்கிற சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தி ஆடலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கொடுத்த அருமையான வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லி அந்த வார்த்தைகளின் அடிப்படை நாங்கள் காணப்படத்தக்கதாக நிறுவதி சொல்லும் கர்த்தாவே. இங்கே சியோன் சபைக்காக நன்றி சொல்லி சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பேர் பெற ஆசித்து குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்தித்து நல்ல சுகபலன் ஜீவன் தந்துடும். சபையிலே மூப்பின் பலமாக இருக்கிற சகோதரிகள் சகோதரருக்க ஜெபிக்கிறோம். அவளுக்கு நல்ல சுகத்தை தாரோம். இப்படி ஊழியக்கார ஜெயக்குமார் சார் பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறோம்.
ஒரு ஊழியக்கார கருத்தை பலப்படுத்தி இன்னும் சபையை பள்ளி பெருகும்படியாக மந்தை காக்கும்படியாக இப்படி தாசனுக்கு வேண்டிய கிருபை காண்பிக்க உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. விசேஷமாக நாளைய தினத்தில் கர்த்தாவே சந்திரசேகர் குமாரன் இதை ஜாபேஸ்க்காக சரண் பிரேம்குமார் மகள் ஜெர்ஸாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நாளைய தினத்தில் பரிசுத்த வார்த்தையில் நினைக்கப்படும் பொழுது பிள்ளைகளை நீர் ஆயத்தப்படுத்தலும் கர்த்தாவே. தாசன் நேவில் கூட சுகத்தோடு வந்து சேர இன்னும் அநேக ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் உறவினர் எல்லாரும் கூட இன்று இரவு பிரயாணப்பட்டு வரும்போது சுகமாய் கொண்டு சேர்த்தலும் கர்த்தாவே. நாளை நடக்கிற அந்த வார்த்தை நீர் ஆசிரியர் வேணும் என்றும் இப்படி நாமம் மயப்பட வேண்டும் என்று நோக்கி பார்க்கிறோம். காணா ஒரு கல்யாணத்தில் எப்படி முடிய நாமத்தை நீர் மயப்படுத்தினீர், அநேகர் விசுவாசித்தார்கள். அந்த அனுபவத்தை நாளை தினத்தில் நீர்கள் கொடுக்க வேணும் நோக்கி பார்க்கிறோம். இப்படி பிள்ளைகள் கொண்டு வந்த காணிக்கைக்காக பாகத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இதை நிராசித்து இப்படி வீட்டின் தேவை சந்திக்கப்பட உதவி காத்துக்கொள்ளும். தொடர்ந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் கொடுத்து உங்களுடைய ஆசத்தை பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் கையின் பிரயாசத்தை நீர் ஆசத்தில் கத்த. உபாகமம் 28:8-12 வார்த்தை வசனத்தின்படி நம்முடைய பிள்ளைகளை அபரிவிதமாக ஆஸ்வதிக்கிறோம். ஆசிரியர்களும் கத்த. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக, காலேஜில் போகிற பிள்ளைகளுக்காக, பலவிதமான வேலை போகிற பிள்ளைகள் இந்த வாரமெல்லாம் கூட போக்குவரத்தில் சமம் கூட இந்த காத்துக்கொள்ள வேணும் வேண்டும். சபையில் நடக்கிற ஊழியங்களை கூட நீர் ஆஸ்வதிக்க வேணும் வேண்டும். இப்படி வரைக்கும் மட்டும் காத்துக்கொள்ள வேணும் வேண்டும். இப்படி வரைக்கும் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தல் வேணும் வேண்டும். எல்லா துதி கனம் மகிமை மாட்சி செலுத்தி இப்படி பெருக்கமான ஆசீர்வாதத்தோட வழிவிட்டு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அன்பின் இந்த நேரத்தை கூட நீர் ஆஸ்வதிக்க இப்படி அன்பை ருசிக்க மாட்டேன் கிருபைத்தார எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து எங்கள் ஆண்டவரை ரட்சகரும் மீட்பெருமை கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவப்பட்ட நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரலோக பிதாவே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்னைக்கமும் இப்பொழுது எப்பொழுதும் அடைவரையும் மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென்.